प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं रणजीत सिंह ते अज आपां जमात 9वीं दा जिहड़ा है लोक काव्य दा जिहड़ा एक वनगी है सुहाग, उस बारे आपां अज पढ़ांगे। सुहाग पंजाबी लोक काव्य रूप का जिहड़ा है वड्डा हिस्सा पंजाबी जीवन के ਵੱਖ-ਵੱਖ मौक़िਆਂ ਨਾਲ संबंधित है। सुहाग ते घोड़ी विआह मौके गाए जाने वाले जिहड़े गीत है ना। आपां देखांगे कि कुड़ी दे जिहड़े विआह ते गाए जाने वाले गीत है उन्होंने आपां सुहाग कहने आ। सुहाग गीतां दा संबंध धी वाली धिर नाल है, यानी कुड़ी वाले जिहड़े गीत गाउंदे है, शगना दे गीत गाउंदे है, उन्होंने सुहाग कहा जाता है। ते घोड़ी जिहड़ा है वो पुत्त वाली धिर नाल संबंधित है। ठीक है, पुत्त दे विआह ते जो शगना दे गीत गाए जाते हैं, ठीक है, उन्होंने घोड़ी या घोड़ियां कहा जाता है ना। ठीक है, देखो सुहाग ते घोड़ी विआह मौके गाए जाने वाले जिहड़े है वो विशेष गीत है। घोड़ी है जिहड़ा वो पुत्र नाल संबंधित है ते सुहाग है जिहड़ा वो धीआं नाल संबंधित है। ठीक है, ਸਾਹਿਤ कोश विच सुहाग शब्द के अर्थ जिहड़े है दिते है वो सुहाग संस्कृत दे सौभाग्यवती तो बनया है ना, या सौभाग्य तो बनया है। ठीक है, सौभाग्य का तद्भव रूप है। ठीक है, सौभाग्य का तद्भव रूप भी नहीं बिगड़िया वै रूप। ठीक है, तद्भव रूप सौभाग्य। ठीक है, सौभाग्य तो सुहाग। ठीक है, ਇਹ कित्थे दिता हुआ है ਸਾਹਿਤ कोश विच। सुभाग्य तो भाव है, हुण सुभाग्य तो की भाव है? ठीक है, भाव है श्रेष्ठ भाग या चंगी किस्मत, यानी चंगे भाग या चंगी किस्मत। ठीक है, उस तो कहा जाता है सुभाग्य। ऐ भी कह सकते आपां चंगा भाग, चंगे नसीब, है ना। किसी इस्त्री का सुभाग यही है, यानी कि चंगे भाग की है किसी इस्त्री दे, यही है कि उसका पति उसके जीवन काल तक जिउंदा रहे, हसता वसदा रहे, है ना। इसलिए सुहाग शब्द जिहड़ा है वो जीवित पति लई प्रतीकात्मक शब्द बन के जिहड़ा है बन गया है, यानी प्रतीक दे रूप। ठीक है, प्रतीक विच यानी चिन्ह रूप विच, जिवें आपां कह दईए भी तेरा सुहाग जिउंदा रहे, तां इहदा मतलब आपां इस जिहड़ा है वो समझ लैंदे आ कि आपां हुण किहदे बारे कहा, कि उसके पति बारे कहा कि तेरा पति जिउंदा रहे, है ना। सुहाग एक प्रतीक बन के, एक चिन्ह बन के जिहड़ा है दूजा विचरदा है, अते इस शब्द तो सुहागण शब्द बनया है। ठीक है, सुहागण शब्द किहदे तो बनया है? चंगे भागां वाली। ठीक है, जिसदा पति जिउंदा जागदा है, ठीक है, उसनूं कहा गया है सुहागण, जिस तो भाव सौभाग्य वाली इस्त्री। ठीक है, आपां संस्कृत वाला जिहड़ा शब्द है आह सौभाग्य वाली इस्त्री जिसका पति जिउंदा है, जिसका पति जिउंदा है वह सुहागण। यही कारण है कि वड्डियां इस्त्रियां छोटियां इस्त्रियां वल्लों ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਬੇਬੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਪੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਬੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਉਂਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹਿ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੁੱਧੀ ਨਹਾਵੇਂ ਪੁੱਤੀ ਖੇਡੇ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਤਰਾ ਵਧੇ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੂਫੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਸੁਹਾਗਣ
ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋੜਾ ਹੈ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਗਾ ਹੈ, ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਆ ਬਿਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸ ਸੁਹਾਗਣ, ਇੱਕ ਆਹ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਵਾਲਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਪੁਲਿੰਗ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਣੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਧਨਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਧਨਾ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਧਨਾ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਧਨਾ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਤੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਧਨਾ ਵਜੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਰੂਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਧਨਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਸੁਹਾਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਇੰਜ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ। ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗ, ਪਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪਤੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੁਆਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋਚਾ। ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋਚਾ ਮਤਲਬ ਲੋਚਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਚੰਗਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਚੰਗਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਸੋਹਣੇ ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਵਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਵਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲਾੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਸੋਹਣੇ ਵਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਸੋਹਣੇ ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੋਵੇ ਆਦਿ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਵਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਆਦਿ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਕਿਸ ਵਿੱਚ? ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ। ਸੁਹਾਗ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਾਵ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਹੈ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਦਿ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ, ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਰੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਪਣਤ ਬਾਰੇ ਕਾਮਨਾ ਕਲਪਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਲੇ ਭਰੀ ਤੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਓਪਰੇ ਅਣਡਿੱਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚੋਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਾਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਣਡਿੱਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਪਣਤ ਬਾਰੇ ਕਾਮਨਾ ਕਲਪਨਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਲੇ ਭਰੀ ਤੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰਲੇ ਭਰੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਲੇ ਭਰੀ ਤੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਦਾਸੀ ਉਦਰੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਦਾਸੀ ਉਦਰੇਵਾਂ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਲੇਮਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਧੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੁਣਾਮਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਕਰੁਣਾਮਈ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਉਦਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਗਰ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ 20-22 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਡੀ ਹੈ, ਹੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਖੇਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਤੇ ਨਿੱਘ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਤੇ ਨਿੱਘ,
ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਅਣਡਿੱਠੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਕੇ ਘਰ ਲਾਡਾਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਉਹ ਲਾਡਾਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਬਾਲਗ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਵ ਪਨਪਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਵ ਪਨਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੂਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਣਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ, ਦਿਓਰ ਜੇਠ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਦਰਾਣੀ ਹੈ ਜਠਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਵ ਪਨਪਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਵ ਪਨਪਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੌਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ
ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਧਨਾੜ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਵ ਰੋਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਬਾਬਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਰ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਨਿਰਣਾ ਬਾਬਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਸੁਹਾਗ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਹ ਤੁਕ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿ ਦੇਈ ਦੇਈ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਉਸ ਘਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਸ ਭਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੁਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਘਰੇ ਵਿਆਹੀ, ਉਸ ਘਰੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੋਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਘਰੇ ਵਿਆਹੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਲੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਤੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੀਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਲਈ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਲ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਜੋਂ ਹੈ? ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਵਜੋਂ। ਔਰ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਬਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਲ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਲਈ ਹਰੇਕ
किस्म की मर्यादा नूं निभाउणा लाजमी शर्त है। हरेक किस्म की मर्यादा है जिहड़ी, ठीक है, मर्यादा विच जिहड़े असूलां विच, ठीक है, जिहड़े उन्हां नूं निभाउणा जिहड़ा लाजमी, ठीक है, लाजमी शर्त है। ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। हुण धर्म नूं निभाउणा, जिवें मर्यादा नूं निभाउणा कि धीआं नूं जिहड़ा है वो कन्यादान करना या उन्हां दा कारज करना, ठीक है, या उन्हां वास्ते चंगा वर घर लभना, ठीक है, फिर उन्हां नूं इस घर तो विदा करना, दुनिया के दस्तूर नूं जिहड़ा है वो मनना, वो सारा काम जिहड़ा है वो मर्यादा के अंदर जिहड़ा है रह के जिहड़ा है निभाउणा पैंदा है। ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, बहुत समय तो ये चलता आ रहा है, इस तरह है ना। इस शुभ कारज विच चाचे, मामे, नेड़े दे रिश्तेदार, नानके, दादके आदि सब अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाउंदे है, ठीक है। ये तुसीं आपां आम ही देखते हैं ये विआहां विच कि है चाचे दी की जिम्मेवारी है, ठीक है, मामे की जिम्मेवारी निभाउंदे हन, ठीक है, नेड़े दे जिहड़े रिश्तेदार है, नानके, दादके है, वो किस तरह की जिम्मेवारी जिहड़ी इहदे विच निभाउंदे है, ठीक है, वो आपां सारे इन्हां गल्लां तो जाणदे हां, ठीक है। नानके आउंदे ने, वो कुड़ी वास्ते किन्ना मतलब की है विआह जदों धरिया, फिर वो आपां कहंदे भी भाई नानका शक, है ना, इस तरह शब्द वरतते हैं, ਉਹਦੇ वास्ते भी ਉਹ ਜਿਹੜਾ कुड़ी नूं ਜਿਹੜਾ कोई लीड़ा कपड़ा देना है, कोई इस तरह ਦੀਆਂ होर चीज़ां देणियां ने, ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, है ना। सो यानी कि नानके ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ अपनी धी लई, अपनी कुड़ी लई जिहड़ी है वो ये पुण्य दा कारज है जिहड़े वो करदे हन। सुहाग गीतां विच धी लई बाबल राजे दी भूमिका विच नज़र आउंदा है। हुण कोई भी है, चाहे वो गरीब होवे, चाहे अमीर होवे, चाहे वो किसी तरह का भी होवे, पर धी लई जिहड़ा बाबल है, ठीक है, या माँ प्यो है, वो उस लई राजे राणियां ही हुंदे हन, है ना। उसका घर बार महल जापदा है। धी का जिहड़ा घर, जिहड़ा बाबल का घर है, जिहड़ा वो धी नूं महल वर्गा जापदा है। बेशक वो एक कोठा ही क्यों ना छत्या होवे, पर फिर भी जिहड़ी धी है, धी नूं अपने बाबल का घर जिहड़ा है वो एक महल जापदा है। घर विच लगे रुख, हुण रुख देखो, रुख भावें उत्थे किकरां दे लगे होण, भावें टाहलियां लगे होण, पर लोक गीतां विच सुहाग गीतां विच जदों धी वल्लों बाबल नूं संबोधित होके ते उत्थों दे जिहड़े घर दे वातावरण बारे, चौगिरदे बारे गल कीती जांदी है, तां उदों उत्थों दे रुख भी जिहड़े है धी नूं जिहड़े है वो चंदन दे रुख तो घट प्रतीत नहीं हुंदे, है ना। उत्थे तलाब विच चंबे खिड़दे हन, कलियां खिड़दियां हन, प्रतीत हुंदियां हन। सुहाग गीत नूं मुटियारां इस्त्रियां रल के गाउंदियां हन, ठीक है। 5-5 10-10 जिहड़े है इकट्ठ विच ओह गाउंदियां हन रल के। ये समूह गीत है। हुण इह किहड़ा गीत है? समूह गीत है, यानी कि इकट्ठियां जिहड़ियां है औरतां जिहड़ियां उन्हां वल्लों गाया जांदा है, समूह गीत है। जरूरत अनुसार वाकां वाकंशां विच दोहरा कर लिया जांदा है। हुणे आपां अगे देखांगे, जदों अपने लोक गीत अपने चलणगे ना, उदों आपां देखांगे कि वाक है भी एक बारी बोलता, जिवें आपां उत्थे आपां पढ़ के आए हैं, देई देई वे बाबला उस घरे जिथे सस भली, ठीक है, सौहरा सरदार होवे, उस नूं दुबारे फिर कहा जाता है, देई देई वे बाबला उस घरे, फिर दोबारा फिर देई देई वे मतलब ऐ करके वाकां वाकंशां दा दोहरा दोबारा फिर उस वाक नूं बोल दिता जाता है, जां उस दे थोड़े जे वाक दे थोड़े टुकड़े नूं, अद्धे नूं उस नूं बोल दिता जाता है, दोहरा कर लिया जाता है। खित्ते मुताबक, खित्ता हुंदा इलाके मुताबक, इलाके दे अनुसार, ठीक है, कोई भी इलाका है उस इलाके के अनुसार जिहड़ा है ये भाषा का रूप भी बदल जाता है। हुण आपां देखते हैं कि जिवें उन्होंने कहा कि जिवें देवी देवी तो देई, हुण कई कहंदे देवी देवी वे बाबला उस घरे, ते कई कहंदे देई देई वे बाबला उस घरे, है ना। सो इस तरह कई आंदे है बेटड़ी, कई आंदे है बेटी, ठीक है, अलग अलग हो गया ना, वख वख हो गया, पर इहदा अर्थ इक्को ही है।
बेटी ते बेटड़ी अर्थ इक्को ही है। उस तरह देवी ते देई का अर्थ भी इक्को ही है। फिर है बालड़े, बालड़े ते बाले, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਆਂਦੇ ਬਾਲੇ बहुत ज़्यादा, कई आंदे बालड़े है ना, दी थां बहुते, बाले ਆਪਾਂ बाले कह ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ आद। ਬਣਤਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਗੀਤ सरल किस्म ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ठीक है, ਇਹ सरल किस्म ਦੇ ਹੁੰਦੇ है। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਉਲਝਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਕਾਵਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਵਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 52ਵੇਂ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। 52ਵੇਂ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੀ 52ਵਾਂ ਕਾਵ ਰੂਪ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਦੇਈ ਦੇਈ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਉਸ ਘਰੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ ਵੀ ਦੇਈ ਦੇਈ ਵੇ ਦੇਈ ਦੇਈ ਨੀ ਮਾਏ ਉਸ ਘਰੇ, है ना। इस तरह नहीं कर सकते, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। 52ਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਕ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਸਮੇਂ ਕਰੁਣਾਮਈ ਵੇਦਨਾਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਡੋਲੀ ਤੋਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਛਮ ਛਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਲ ਮਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵੇਦਨਾਮਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਾਲਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਸਮੇਂ ਕਰੁਣਾਮਈ ਵੇਦਨਾਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੁਣ ਰਸ ਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜੇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰੋਂ ਵਿਛੜਨ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਹੱਸੀ ਖੇਡੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਉਹਨੇ ਖੇਡੇ, ਉਹਨੇ ਚਰਖਾ ਕੱਢਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਚਰਖਾ ਕੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਸੀਦੇ ਕੱਢੇ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਵਿਆਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਡ ਲਡਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵਹਿ ਤੁਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਭਾਗਿਆ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 22ਵੇਂ ਕਾਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਦਨਾਮਈ ਤੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਹਾਗ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।